ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता विशाखान्वितंश्च ये कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्द राधा कान्दा नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थमेक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुदिर्यस्तमहं प्रपद्ये। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण हरि ओम तत्सत्. എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃത ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിത് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീല 8-ാമത്തെ അധ്യായം 227-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽക്കാണ്. ഓക്കെ, 227. എത്ര പറഞ്ഞു? 227 അല്ലേ? അതെ പ്രഭു, 227. ഓക്കെ ഓക്കെ. നായം സുഖാപോ ഭഗവാൻ ദേഹിനാം ഗോപികസുതാം ജ്ഞാനിനാം ചാത്മഭൂതാനാം യഥാ ഭക്തി മതമിഹ. നായം സുഖാപോ ഭഗവാൻ ദേഹിനാം ഗോപികാസുതഃ ജ്ഞാനീനാം ചാത്മഭൂതാനാം യഥാ ഭക്തിമതാമിഹ. Hari bol. The Supreme Personality of Godhead, Krishna, the son of Mother Yashoda, is accessible to those devotees engaged in spontaneous loving service, but is not as easily accessible to mental speculators, to those striving for self-realization by severe austerities and penances, or to those who consider the body the same as the self. ഭഗവാനെ ആർക്കാണ് ലഭിക്കുന്നത്, ആർക്കാണ് സമീപിക്കാൻ പറ്റുന്നത്? സ്പോണ്ടേനിയസ് ലവിങ് സർവീസിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, രാഗാനുഗ ഭക്തി. ബട്ട് ഈസ് നോട്ട് ഈസിലി accessible to mental speculators. Are mental speculators? എന്താ പറഞ്ഞ ഫിലോസഫേഴ്സ് ആണല്ലോ അല്ലെ? മെന്റൽ സ്പെക്കുലേറ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞ പൊതുവെ ജ്ഞാനികളാണ്, മുനിമാര്, ഇവരൊക്കെ മെന്റൽ സ്പെക്കുലേറ്റേഴ്സ് ആണ്. മെന്റൽ ആൻഡ് ടു ദോസ്
striving for self-realization by severe austerities and penances. Sorry. അപ്പോൾ വളരെ വളരെ സീവിയർ ഓസ്റ്ററിറ്റീസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലേ? അവർക്കും പിന്നെ അല്ല, ഓർ ടു ദോസ് ഹു കൺസിഡർ ദ ബോഡി ദ സെയിം ആസ് ശരീരത്തിനെ സ്വയമായിട്ട്, അതായത് ആത്മാവായിട്ട് കരുതുന്ന ആൾക്കാർക്കും അപ്പൊ ആർക്കാണ് ഈസിലി ആക്സസിബിൾ? ഭഗവാന്റെ ഭക്തർക്ക്, സ്പോണ്ടേനിയസ് ലവിങ് സർവീസ്, അതായത് രാഗാനുഭക്തി ഉള്ള ആൾക്ക്. So this verse from Srimad Bhagavatam is spoken by Srila Sukadeva Goswami. It appears within a passage in which he glorifies Mother Yashoda and other devotees of Krishna by describing how they can subjugate him with their love. ഇത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിനടുത്തുള്ള ശ്ലോകമാണ്. മദർ യശോദ തൻ്റെ സ്നേഹം കൊണ്ട് സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ്ഹെഡിന്റെ പൂർണ്ണ പുരുഷോത്തമ ഭഗവാനെ, പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ തൻ്റെ അധീനതയിൽ കൊണ്ടുവരാണ്. അതായത് ഈ സർവകാരണമായ കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ള ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ, അതായത് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൻ്റെയും ഭൗതിക ലോകത്തിൻ്റെയും കാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള, പ്രൊപ്പറേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള, കൺട്രോളർ ആയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിനെ നമ്മളുടെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അതാണ് ഇവിടെ യശോദ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയും. അതൈവ ഗോപി ഭാവ കരി അംഗീകാരം രാത്രി ദിന ചിന്തേ രാധാ കൃഷ്ണേര വിഹാര. അതൈവ ഗോപി Therefore, one should accept the mood of the gopis in their service. In such a transcendental mood, one should always think of the pastimes of Sri Radha and Krishna. അതുകൊണ്ട് വളരെ ഈസിലി അക്സസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തലമാണ് ഗോപികാഭാവം. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു മൂഡ് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം. അതായത് ആ മൂഡ് ഗോപികമാരുടെ മൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൻ്റെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്കല്ല, ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ആ മൂഡ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ സാധാരണ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുക അല്ലേ? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ആരതി ചെയ്യുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ, ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ഗുണം കിട്ടും? നമ്മളുടെ ഭാവം അതാണ്. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ പ്രാക്ടീസിങ് ഡിവോട്ടീസ് ആണ്, ആ തലത്തിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഓക്കെ, അത് ഭൗതിക തലത്തിൽ അല്ലെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് ആത്മീയ തലത്തിലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന അതിനും ഉപരിയാണ് ഗോപികമാരുടെ ആ ഭാവവും പ്രേമവും. ഓക്കെ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇച്ഛയല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭൗതികമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കയറാൻ പറ്റില്ല, പരവ്യോമത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഇവൻ ആത്മീയമായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ പോയാലും കൂടിയിട്ട്, അതായത് ഗോപികമാരുടെ ആ മൂഡാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ളത്. എനിക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ വരാൻ പാടില്ല, എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും വരാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ ഗോപികമാരുടെ മൂഡ് എന്താണ്? അതല്ല, എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല, നരകത്തിൽ എത്ര ജന്മം വേണമെങ്കിൽ താമസിക്കണമെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ ഭഗവാനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം. അല്ലേ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശിക്ഷാക്ഷത്തിൽ പറയുന്നത്? എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും നരകത്തിലിട്ടോളൂ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ അങ്ങയുടെ പാദങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്നെ മാറ്റരുതേ, ആ സേവയിൽ നിന്ന് മാറ്റരുതേ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സിദ്ധദേഹേ ചിന്തികരേ താഹാനി സേവന സഖി ഭാവേ പായ രാധാകൃഷ്ണേര ചരണ. After thinking of Radha and Krishna and their pastimes for a long time, and after getting completely free from material contamination, one is transferred to the spiritual world. There, the devotee attains an opportunity to serve Radha and Krishna as one of the gopis. അങ്ങനെ രാധാകൃഷ്ണയുടെ അവരുടെ ലീലകളിൽ ഏർപ്പെട്ട് അതെന്നെ കോണ്ടംപ്ലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതെന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് എവിടേക്ക് സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിലേക്ക് നമ്മളെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു. അവിടെ ഒരു ഭക്തന് രാധാകൃഷ്ണനെ ഒരു ഗോപികമാരായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ജരിമാരായിട്ട്, ഗോപികമാരുടെ അസിസ്റ്റൻ്റായിട്ട് നമുക്ക്
സേവിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നു. ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ comments that the word Siddha Deha, perfected spiritual body, refers to a body beyond the material gross body composed of 5 elements and the subtle astral body composed of mind, intelligence, false ego. In other words, one attains a completely spiritual body fit to render service to the transcendental couple Radha and Krishna. Sarvopadi vinirmuktam tat parattena nirmalam rishikena rishikesha sevanam bhakti uchade. രൂപ ഗോസ്വാമി ഭക്തി രസാമൃത സുന്ദരം പറയുന്നത് സർവോപാധി വിനിർമുക്തം, എല്ലാ ഉപാധികളും നമ്മൾ വിടണം. എന്താണ് നമ്മുടെ ഉപാധി? ഞാൻ ഇന്ത്യനാണ്, ഞാൻ അമേരിക്കനാണ്, ജാപ്പനീസ് ആണ്, ഞാൻ വെളുത്തതാണ്, കറുത്തതാണ്, പണക്കാരനാണ്, ദരിദ്രനാണ്, ഡോക്ടറാണ്, എഞ്ചിനീയർ ആണ്, അങ്ങനെയുള്ള ഇതെല്ലാം ഉപാധികളാണ് നമ്മളുടെ. ഓക്കെ, ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തി കിട്ടണം. ഇതിൽ നിന്ന് മുക്തി കാണിച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഇതാണ്, ഉപാധികളാണ്. അപ്പൊ ഈ സർവോപാധി വിനിർമുക്തം തത് പരത്വേന നിർമ്മലം, അങ്ങനെ അതിൽ നിന്നെല്ലാം വിട്ട് ഭഗവാനെ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ മാസ്റ്ററായിട്ടുള്ള ഋഷികേശനെ നമ്മൾ സേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് അവിടെ പരവ്യോമത്തിൽ, അതായത് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും. രാധാകൃഷ്ണനെ നമുക്ക് ഗോപികമാരുടെ മൂഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ജരിമാരുടെ മൂഡിലോ നമുക്ക് അവരെ സേവിക്കാൻ പറ്റും. ഇതാണ് സർവോപാധി വിനിർമുക്തം തത്പരത്വേന നിർമ്മലം ഋഷിക്കേന ഋഷികേശ സേവനം ഭക്തി ഉച്ചത്. അപ്പോൾ സിദ്ധസ്വരൂപ, എല്ലാവർക്കും ഒരു സിദ്ധസ്വരൂപമുണ്ട് അല്ലേ? പക്ഷെ നമുക്ക് ആ സിദ്ധസ്വരൂപം നമുക്ക് ഇപ്പം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മൾ ആ പെർഫെക്ഷൻ സ്റ്റേജിലെത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് സിദ്ധസ്വരൂപം കിട്ടും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഒരുപാട് മഹാരാജന്മാരുണ്ട്. അവരെല്ലാം എസ്പെഷ്യലി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരെന്താ, പേര് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ആ മഹാരാജന്റെ സിദ്ധസ്വരൂപം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സെർവന്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ലേ ട്രാൻസിൽ പോയി 4 മാസം, പേര് മറന്നു, എന്താണ് മഹാരാജിന്റെ പേര്? 4 മാസം ട്രാൻസിൽ പോയല്ലോ മായാപൂരിൽ വെച്ചിട്ട്. ഒറീസ എന്നുള്ള മഹാരാജേ, പെട്ടെന്ന് മഹാരാജിന്റെ പേരെന്താ? ഗൗര എനിവേ, അപ്പൊ അദ്ദേഹം ട്രാൻസിൽ 4 മാസം പോയി. അദ്ദേഹം എക്സ്റ്റേണൽ കോൺഷ്യസിലായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എക്സ്റ്റേണൽ കോൺഷ്യസിൽ വന്ന് 4 മാസം പിടിച്ചു. ആ സമയത്ത് രാത്രി അദ്ദേഹത്തിനെ സേവിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്ന ആ സെർവന്റ് ഗോർഗോവിന്ദ് സ്വാമി മഹാരാജ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവകൻ രാത്രി നോക്കുമ്പോൾ മഹാരാജ് റൂമിലില്ല. നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സാരി ഉടുത്ത ഒരു സ്ത്രീ ആരോടോ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. ലാംഗ്വേജ് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്താണെന്ന്. മഹാരാജില്ല, മഹാരാജ് ഒരു 65 വയസ്സിലുള്ള ഏജിലാണെന്ന്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പകരം ആ റൂമിലെ ഒരു സാരി ഉടുത്ത സ്ത്രീ, വളരെ എഫിൾജന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. ലാംഗ്വേജ് മനസ്സിലാവുന്നില്ല, ആരോടെ സംസാരിക്കുന്ന അറിയുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിദ്ധസ്വരൂപത്തില്, മഞ്ജരി രൂപത്തില് രാധാറാണിയായിട്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഗോവിന്ദ് സ്വാമി മഹാരാജ്. ഓക്കെ, അതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സിദ്ധദേഹം ഉണ്ട്. എപ്പോഴാണ് സിദ്ധദേഹം കിട്ടുക? സിദ്ധദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ കൊണ്ടോ, അതായത് ഗ്രോസ് ബോഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റിൽ ബോഡിയോ അല്ല. പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ കൊണ്ടുള്ള ഗ്രോസ് ബോഡി, സ്ഥൂല ശരീരം, ബാക്കി 3 മൈൻഡ്, ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് ഫാൾസ് ഈഗോ, അത് സൂക്ഷ്മ ശരീരം, സെറ്റിൽ ബോഡി. ഇതിനെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതല്ല എന്ന് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇവിടെ എഴുതുന്നുണ്ട് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ. Beyond the material gross body composed of 5 elements and the subtle body, astral body composed of mind, intelligence, false ego. In other words, one attains a completely spiritual body. എന്താണ് സ്പിരിച്വൽ ബോഡി? സച്ചിത് ആൻഡ് ആനന്ദ. സച്ചിത് ആൻഡ് ആനന്ദ. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറയാണ്ടായി, ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ ശരീരം
എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്? നമ്മളുടെ ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ കൊണ്ടാണ്, അല്ലേ? നമ്മുടെ ഗ്രോസ് ബോഡി, പിന്നെ സട്ടിൽ ബോഡി, തീർച്ചയായിട്ടും മൈൻഡ്, ഇന്റലിജൻസ്, ഫോൾസ് ഈഗോ. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ശരീരം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്? അതായത് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് പോകുന്തോറും ഗ്രോസിൽ നിന്ന് സട്ടിലറായിട്ട് കൊണ്ടേയിരിക്കും. നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റില്ല. നമുക്കതിനുള്ള പെർസീവ് ചെയ്യാനുള്ള, നമ്മളുടെ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അങ്ങനത്തെ ശരീരത്തിനെ പെർസീവ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് നമുക്കില്ല. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ശരീരം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്? ഓർമ്മയില്ലേ? അത് സൂക്ഷ്മമാണ്. എന്താണ് എലിമെന്റ്? മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എലിമെന്റ് ബുദ്ധി. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ശരീരം ബുദ്ധി കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ്. അപ്പൊ അതൊന്നും പറയാണ് എവിടെ? ആധ്യാത്മിക ലോകത്തില്. അവിടെ സച്ചിത് ആനന്ദ. സത് പറഞ്ഞാൽ എറ്റേണൽ, തുടക്കമില്ല, അവസാനമില്ല, മധ്യമില്ല. ചിത് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ ഓഫ് നോളേജ്. ആനന്ദ പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ ഓഫ് ബ്ലിസ്. അങ്ങനത്തെ ശരീരമാണ്. അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്പിരിച്വൽ ആണ്. നമ്മളുടെ ഈ ആത്മാവും സ്പിരിച്വൽ ആണ്, സ്പിരിച്വൽ സ്പാർക്കാണ്. ആ ആത്മാവ് സച്ചിദാനന്ദമാകുന്നു. സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായ എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ? എന്നാ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ഒരു ധാതുക്കളും അതിലില്ല. അത് നശ്വരമാണ്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്തുണ്ടോ അത് നശ്വരമാണ്. അത് ചേഞ്ച് ആവുന്നതാണ്, മാറുന്നതാണ്. ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടക്കും, അല്ലേ? അതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. സച്ചിദാനന്ദമായിട്ടുള്ള സ്വരൂപത്തിന് നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയുള്ള സിദ്ധ സ്വരൂപമാണ് നമ്മൾക്ക് ശരിക്കുള്ളത്. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ നമുക്ക് അത് ഇപ്പോൾ ഇല്ല. അത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ആ ഭൗതിക ശരീരം വിട്ട് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആശ്രയിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് മുക്തി കിട്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ധാമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ സ്വരൂപമാണ് സിദ്ധസ്വരൂപം. അതിനെ സച്ചിദാനന്ദം എന്ന് പറയുന്നു. So one attains a completely spiritual body fit to render service to the trans-coupled Radha and Krishna. Sarvopadi Vinamuktam Tatparatyana Nirmalam. When one is situated in his spiritual body, which is beyond this gross and subtle material body, it is fit to serve Radha and Krishna. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് രാധാറാണിയും കൃഷ്ണനെയും സേവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. That body is called Siddhadeha. The living entity attains a particular type of gross body in accordance with his past activities and mental condition. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ശരീരം, ഈ ഭൗതിക ശരീരം, നമ്മളുടെ പൂർവ്വജന്മത്തെ കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. In this life, the mental condition changes in different ways, and the same living entity gets another body in the next life according to his desires. അപ്പോൾ ഈ ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് പുതുതായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും പുതുതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിലെ ശരീരം കിട്ടുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാണ് അടുത്ത ജന്മത്തിലെ എന്ത് ശരീരമാണ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ നൗ ഇസ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ഫോർ പ്രിപ്പറേഷൻ ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ്. ഏത് തരത്തിലെ ശരീരമാണ് എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും? ഈ ജന്മത്തിലെ കർമ്മത്തിന്റെയും ആഗ്രഹങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലേക്കും. Okay, the mind, intelligence and false ego are always engaged in an attempt to dominate material nature. അപ്പൊ നമ്മുടെ സൂക്ഷ്മ ശരീരം, അതായത് പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ്, മൈൻഡ്, പിന്നെ ബുദ്ധി, ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് ഫോൾസ് ഈഗോ. അതായത് എന്താണ് ഫോൾസ് ഈഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? അഹങ്കാരം. ഈഗോ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്, ഇല്ലേ? ഫോൾസ് ഈഗോയും ഈഗോയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? അല്ല, ഫോൾസ് ഈഗോ ശരീരബോധത്തോടു കൂടി നീങ്ങണതല്ലേ ഫോൾസ് ഈഗോ? അതെ, അതായത് ഞാൻ ഈ ശരീരമാകുന്നു, ഞാൻ സ്വതന്ത്രനാകുന്നു, ഞാൻ ഇന്ത്യനാണ്, ഞാൻ അതാണ്, ഇതാണ്, എല്ലാം എന്നെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഭഗവാൻ അവിടെ ഇല്ല, വരുന്നില്ല, ഭഗവാനെ മറന്നു. എല്ലാം എൻ്റെ
സ്വാതന്ത്ര്യം, എൻ്റെ ആസ്വാദനം, ശരീരത്തിനെ ബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഭൗതിക ശരീരത്തിനെ ബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളത്. മറ്റത് ഞാൻ ഭഗവാന്റെ സേവകനാകുന്നു, ഭഗവാന്റെ അംശമാകുന്നു, ഭഗവാന്റെ ദാസനാകുന്നു, ഭഗവാനെ സേവിക്കണം. അത് മറന്നിട്ട് എൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സേവിക്കുന്നു. ഇത് കാണുന്നതെല്ലാം എൻ്റെ ആസ്വാദനത്തിന്. ആ തലത്തിലുള്ള ആ ശാരീരിക അവബോധം വെച്ച് പുലർത്തുമ്പോൾ ഉള്ളതാണ് എന്താണ് പറയുന്നത്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഫാൾസ് ഈഗോ, അഹങ്കാരം, അഹം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭാവം. സോ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്യാൻ, അതായത് പ്രകൃതിയെ നമ്മളുടെ അധീനത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു. കാരണം പ്രകൃതി നമ്മളുടെ ഭോഗവസ്തു, നമ്മൾക്ക് ഭോഗം ചെയ്യാനുള്ളതാണ് എന്നുള്ള ചിന്തകാരം. പ്രകൃതി ഭഗവാനെയാണ്. ആ പ്രകൃതിയെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവയിൽ ഏർപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത്. പക്ഷെ അതല്ല ചെയ്യുന്നത്, ആ പ്രകൃതി നമ്മൾ ആസ്വദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രകൃതിയെ ആസ്വദിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രകൃതിയുടെ വലയിൽ വീഴാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം പ്രകൃതി നമ്മളെക്കാളും ഇൻഫീരിയർ ആണ് ആക്ച്വലി, അല്ലേ? പ്രകൃതി നമ്മളെക്കാളും ഇൻഫീരിയർ, കാരണം നമ്മൾ സുപ്പീരിയർ. നമ്മൾ സുപ്പീരിയർ എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ സച്ചിദാനന്ദമാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവ്. പ്രകൃതി ജഡമാണ്. പക്ഷേ എങ്കിലും കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സുപ്പീരിയർ ആയിരുന്നിട്ടും കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രകൃതിയുടെ അധീനത്തിൽ വന്നു, പ്രകൃതിയുടെ ആ വലയത്തിൽ വരുന്നു. കാരണം പ്രകൃതി അത്രയും വലുതാണ്, ഭഗവാന്റെ ബഹിരാംഗ ശക്തിയാണ്. നമ്മൾ വളരെ മൈന്യൂട്ടാണ്, നമ്മളെ ഇൻഫിനിറ്റിസിമൽ എന്ന് പറയുന്നില്ലേ. അപ്പോൾ ആ ചെറുതായിട്ടുള്ള ആ സ്പിരിറ്റ് സ്പാർക്ക് ഭഗവാന്റെ വലുതായിട്ടുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ എനർജിനെ നമ്മുടെ കീഴിൽ കൺട്രോൾ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഡൊമിനേറ്റ് ദ മെറ്റീരിയൽ നേച്ചർ. അക്കോർഡിംഗ് ടു ദാറ്റ് സട്ടിൽ ആസ്ട്രൽ ബോഡി one attains a gross body to enjoy the objects of one desires. According to the activities of the present body, one prepares another subtle body. And according to the subtle body, one attains another gross body. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഈ ചക്രം നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. This is the process of material existence. However, when one is spiritually situated and does not desire a gross or subtle body, he attains his original spiritual body. ആ ഒറിജിനൽ സ്പിരിച്വൽ ബോഡിയാണ് നമ്മളുടെ സിദ്ധദേഹം എന്ന് പറയുന്നത്, സിദ്ധസ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. ആസ് കൺഫേംഡ് ബൈ ദ ഭഗവത്ഗീത, ത്യക്വാ ദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാം ഏതി സോ അർജുന. ത്യക്വ, ഈ ദേഹം നമ്മൾ വെടിഞ്ഞാൽ, ഓക്കെ, പുനർജന്മം, വീണ്ടും നമുക്ക് ഒരു ജന്മം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം? നമുക്ക് വീണ്ടും നമുക്കൊരു ഗ്രോസ് സട്ടിൽ ബോഡി കിട്ടില്ല, നമ്മളുടെ സിദ്ധദേഹം കിട്ടും. നമ്മളുടെ സ്വരൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ അവിടെ സേവിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കും. അപ്പം നമ്മളെ എന്താവും? മുക്താത്മാക്കളാവും. ഇപ്പോൾ ബദ്ധാത്മാക്കളാണ്. നമ്മൾ മുക്തന്മാരായിട്ട് ഭഗവാനെ എന്നും സേവിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നു. വൺ ഈസ് elevated to the spiritual world by the spiritual body and is situated either in Goloka Vrindavana or in another Vaikuntha planet. In the spiritual body, there are no longer material desires, and one is fully satisfied by rendering service to the Supreme Personality of Godhead, Radha and Krishna. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പിരിച്വൽ ബോഡിയിലെ സിദ്ധദേഹത്തിലെ സിദ്ധസ്വരൂപത്തിലെ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യാതൊരു ആഗ്രഹമില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തു നിന്ന് വിട്ടുപോയി. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യാതൊന്നുമില്ല, അവിടെ എല്ലാം സ്പിരിച്വലാണ്. This is the platform of bhakti. Rishikena Rishikesha Sevanam Bhakti Ruchyade എന്ന് പറയും. ഇതാണ് ശരിക്കുള്ള ഉത്തമ ഭക്തി. നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉത്തമ ഭക്തി. When the spiritual body, mind and senses are completely purified, one can render service to the Supreme Personality of Godhead and is concert. Okay, when the spiritual body, mind and senses are completely purified. Okay, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്പിരിച്വൽ സ്പാർക്ക്, ആത്മാവിൻ്റെ ആവരണമുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട്? സ്ഥൂല ശരീരം, സൂക്ഷ്മ ശരീരം, അതിനെ വെടിയണം. അപ്പം അതിന് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് പ്യൂരിഫൈ ആവണം. അതിന് കംപ്ലീറ്റ് പ്യൂരിഫൈ ആവണം. ഭഗവാന്റെ സേവയിൽ, ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സേവ ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമേ
അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ അവിടെ സേവിക്കാനുള്ള ആ അവസരം ലഭിക്കും. ഇൻ വൈകുണ്ഠ consort is Lakshmi, and in Goloka Vrindavan the consort is Srimati Radharani. In the spiritual body, free from material contamination, one can serve Radha and Krishna and Lakshmi Narayana. അപ്പോൾ വൈകുണ്ഠത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലക്ഷ്മി നാരായണനെ സേവിക്കുന്നു, ഗോലോകത്തിലാണെങ്കിൽ രാധാകൃഷ്ണനെ സേവിക്കുന്നു. When one is thus spiritually situated, he no longer thinks of his own personal sense gratification. അപ്പൊ അവിടെ എന്റെ ഇന്ദ്രിയ ഭോഗം എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നില്ല. കാരണം അവിടെ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലില്ല. This spiritual body is called Siddhadeha, the body by which one can render transcendental service unto Radha and Krishna. The process is that of engaging the transcendental senses in loving devotional service. This verse specifically mentions Sakhi Bhave Paya Radha Krishnara Charana. Only transcendently elevated persons in the mode of the gopis can engage the service of the lotus feet of Radha and Krishna. ആരാണോ ആധ്യാത്മിക തലത്തില് ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് മാത്രമാണ് ഗോപീഭാവത്തില് ഭഗവാന്റെയും രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ ആ പാദങ്ങളിൽ സേവ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുള്ളൂ. സിദ്ധദേഹത്തില് സ്വരൂപത്തില് എന്നാണ് പറയുന്നത്. 230 ഗോപിയാനുഗത്യ വിന ഐശ്വര്യജ്ഞാനേ ഭജിലേഹ നാഹി പായ വ്രജേന്ദ്രനന്ദനേ. ഗോപി അനുഗത്യ വിന ഐശ്വര്യ Unless one follows in the footsteps of the gopis, he cannot attain the service of the lotus feet of Krishna, the son of Nanda Maharaja. If one is overcome by knowledge of the Lord's opulence, he cannot attain the Lord's lotus feet, even though he is engaged in devotional service. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗോപിഭാവത്തിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഗോപികമാരായിട്ടോ മഞ്ജരിമാരായിട്ടോ ദ്യൂതിമാരായിട്ടോ നമ്മൾ സേവിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരുടെ പാദങ്ങളിൽ പിന്തുടരണം? Follow in the footsteps of the gopis. Unless one follows in the footsteps of the gopis, he cannot attain the service of the lotus feet of Krishna, the son of Nanda Maharaj. If one is overcome by knowledge of the Lord's opulence, ഐശ്വര്യത്തിലാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ആ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ്, ആസക്തി വെച്ചാൽ എന്താണ്? He cannot attain the Lord's lotus feet. അപ്പൊ നമുക്ക് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ മാത്രമാണ് രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ ആ പാദസേവനം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, വൈകുണ്ഠത്തിൽ പറ്റില്ല. അതാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം. If one is overcome by knowledge of the Lord's opulence, ഐശ്വര്യം അല്ലേ, he cannot attain the Lord's lotus feet, even though he is engaged in devotional service. അതും devotional service ആണ്. പക്ഷേ രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ പാദസേവനം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനം, അത് ഗോപികമാരുടെ ആ പാദങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ പിന്തുടരണം. One can worship Lakshmi Narayana by the process of Vidhi Marga, worshipping the Lord with regulatory principles according to the instructions of the Shastra and the spiritual master. But the Supreme Personality of God, Radha Krishna, cannot be directly worshipped by this process. അതായത് നമുക്ക് ലക്ഷ്മി നാരായണനെ നമുക്ക് ഉപാസിക്കാൻ പറ്റും വിധി മാർഗത്തിലൂടെ, വൈദി സാധന ഭക്തിയിലൂടെ. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യമായിട്ടുള്ള ആ ഭക്തി. നമ്മൾ എല്ലാവരും ഐശ്വര്യത്തിന് ഒരുപാട് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ. ഐശ്വര്യം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. എന്താണ് ഷഡൈശ്വര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഫുൾ നോളജ്, ഫുൾ ബ്യൂട്ടി, full strength, and then full fame, then renunciation. One more is, what is left? Full strength. Paranju. Knowledge. Knowledge. Fame. വൈരാഗ്യം പറഞ്ഞു. അതായത് ബ്യൂട്ടി, നോളജ്, സ്ട്രെങ്ത്, fame, wealth, and renunciation. Okay. അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാവരും ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഒരാൾക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മളെക്കാട്ടിലും സൗന്ദര്യമുണ്ട് അല്ലേ,
നമ്മള് അവരിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു, അവരെ നമ്മൾ അഡോർ ചെയ്യുന്നു, അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മളെക്കാട്ടിലും ധനമുണ്ട്, അവരെ നമ്മൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഭൗതിക തലത്തില്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വലിയ പണക്കാരനെ, അയ്യോ എത്ര വലിയ, നമ്മളെ വളരെ ബഹുമാനത്തോടുകൂടി അവർ കാണുന്നത് അല്ലേ. അതേപോലെ ബലവാന്മാരെ, ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ആൾക്കാരെ, നെയിം ആൻഡ് ഫെയിമുള്ള ആൾക്കാരെ. ഇപ്പോൾ സൗന്ദര്യം അവർക്കും ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ 100% ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 100% ഓപ്പുലൻസ് ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ. അപ്പൊ അതില് നമ്മൾ മയങ്ങിയാൽ എന്താണ്, അപ്പൊ ആ ഐശ്വര്യ ഭക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ഐശ്വര്യത്തിനെ നമ്മൾ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ കുടുങ്ങിയാൽ നമ്മുടെ എവിടെ ചെന്ന് വിട്ടും? വൈകുണ്ഠത്തില്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് വിധി മാർഗത്തില് വർഷിപ്പിംഗ് ദ ലോർഡ് വിത്ത് റെഗുലേറ്ററി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ശാസ്ത്ര. അത് തെറ്റാണെന്നല്ല പറയുന്നത്, അത് കുറവാണെന്നല്ല പറയുന്നത്. ഡിഫറെന്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പറയാണ് നമ്മൾ. ഡിവോഷണൽ സർവീസ് തന്നെയാണത്, അതും പ്യുവറാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ രാധാകൃഷ്ണനെ സേവിക്കാനുള്ള ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ് നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹിച്ചാൽ നമ്മൾ ഗോപികമാരുടെ ഇതിൽ പിന്തുടരണം. അതായത് യാതൊരു എക്സ്പെക്ടേഷനും ഇല്ലാണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ മൂഡിൽ, അവരുടെ മൂഡിൽ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. But the Supreme Personality of Godhead Radha Krishna cannot be directly worshipped by this process. The dealings between Radha and Krishna and the gopis are devoid of the opulences of Lakshmi Narayana. അതായത് രാധാകൃഷ്ണ ഗോപികമാരുടെ ആൻഡ് ദ ഗോപീസ് ആർ ഡിവൈഡ് ഓഫ് ഓപ്പുലൻസസ് ലക്ഷ്മി. അപ്പൊ ലക്ഷ്മി നാരായണ ഓപ്പുലൻസസ് ഇല്ല. അപ്പൊ വൈകുണ്ഠത്തില് നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐശ്വര്യം, ഭഗവാന്റെ ഓൺ റെവറൻസ്. ശാന്തഭാവത്തിലും ദാസ്യഭാവത്തിലാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സഖ്യഭാവത്തിലും വാത്സല്യഭാവത്തിലും മാധുര്യഭാവത്തിലും സേവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗോലോകത്തിലെത്തണം. അപ്പോൾ അത് ആരുടെ പാത പിന്തുടരണം? അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഗോപികമാര്. The process of Vidhi Marga, following the regulatory principles utilized in the worship of Lakshmi Narayana, whereas the process of spontaneous service, following in the footsteps of gopis, who are the denizens of Vrindavana, is transcendently more advanced and is the process whereby Radha and Krishna are worshipped. അപ്പൊ എന്താണ് കൃഷ്ണ പ്രഭു, ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. പ്രഭു, നമ്മള് ദാസ്യഭാവത്തിലല്ലേ ഭഗവാനെ സെർവ് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ നമ്മള് വൈകുണ്ഠത്തിലേ എത്തുള്ളൂ? അല്ല, ദാസ്യഭാവത്തില് ഗോലഗുണധാമത്തിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓപ്പുലൻസ്, അതായത് ഐശ്വര്യം ആണ് നമ്മളെ ആകർഷിക്കുന്നത് ചാൽ വൈകുണ്ഠത്തിലാണ്, വിധി മാർഗത്തിൽ പോകുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ 3 ഭാവം വൈകുണ്ഠത്തിലില്ല, 5 ഭാവം ഗോലോകത്തിലുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട 4 എണ്ണം. ഓക്കെ, ശാന്തഭാവം ഉണ്ട്. പക്ഷെ വൈകുണ്ഠത്തില് 5 ഇല്ല. മെയിനായിട്ട് ശാന്ത ആൻഡ് ദാസ്യാണുള്ളത്. കാരണം ഐശ്വര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ അവിടെ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, വിധി മാർഗത്തിൽ പോകും. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ സേവനം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഗോപികമാരുടെ മൂഡിൽ നമ്മൾ സേവിക്കണം. അതാണ് രാഗാനുഗ ഭക്തി, സ്പോണ്ടേനിയസ്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പ്രോസസ് ഓഫ് സ്പോണ്ടേനിയസ് സർവീസ്. Following the regulatory principles utilized in the worship of Lakshmi Narayana, Vidhi Margam. Okay. Whereas the process of spontaneous service, Raganuga Bhakti, അവിടെ നിയമങ്ങളൊന്നുമില്ല, വിധിയില്ല. അതാണ് ഒന്ന് വിധി മാർഗം, മറ്റേത് സ്പോണ്ടേനിയസ്. എന്താണ് സ്പോണ്ടേനിയസ് പറഞ്ഞാൽ? ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ ആ സമയം അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള, അതായത് ദേശകാല പാത്രത്തിന് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള സേവനം നമ്മൾ അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരും. നമ്മൾ ആ തലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഒരു ഹരേ കൃഷ്ണ, ആദിജി അതീതമായി എന്നാണോ? അതീതമായി തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും. അതായത് ഇപ്പോൾ വീട്ടില് ചെറിയൊരു കുട്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അമ്മ എന്താ എല്ലാം ജോലി വിട്ടിട്ട് ഉടനെ അവിടെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യും അല്ലേ? സ്പോണ്ടേനിയസ് ആണ്. നമ്മളാരും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണ്ട, അയ്യോ ഒരു കുട്ടി കരഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഴുന്നേൽക്കണം, സോഫയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കണം, ഓടണം, എന്നിട്ട് അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞ് അതൊന്നും വിധി, ആ ഒരു റെഗുലേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല അവിടെ. അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരുന്നത്. അതേപോലെ ഭഗവാന്റെ സേവനം സ്പോണ്ടേനിയസ് രാഗാനുഗ ഭക്തി, അവിടെ യമനിയമങ്ങളില്ല. അതാണ് ഗോപികമാർക്ക് യമനിയമങ്ങളില്ല. 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ്.
മറ്റേതെല്ലാം നമ്മൾ വൈദി സാധന ഭക്തി പറഞ്ഞ് റെഗുലേറ്റഡ് ആണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് സ്പോണ്ടേനിയസ് ലവിങ് സർവീസിലേക്ക് പോവാണ്. ഓക്കെ, അവിടേക്ക് നമ്മൾ ഉയരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എന്താണ് വൈദി സാധന ഭക്തി, പക്ഷെ അതിൽ നിന്നും ഉയരണം, ഗോലോകത്തിലേക്കാണ് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ദീസ് ആർ ഓൾ വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ രാമാനന്ദറായും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും തമ്മിലുള്ള ആ കോൺവെർസേഷൻ്റെ വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഈ ഭൗതിക എങ്ങനെയും കയറിയാൽ മതി തിരിച്ചത് എല്ലാവരും അല്ലേ. അല്ലാണ്ട് ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ് ആണ്. നമുക്ക് വൈദ്യ സാധന ഭക്തി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, അതന്നെ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് നമുക്ക് സ്പോണ്ടേനിയസ് ലവിങ് സർവീസിലേക്ക് എത്താം, അത് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ സ്പോണ്ടേനിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല. നമ്മൾ റെഗുലേഷൻ ചെയ്യണം, റെഗുലേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് വേണം പതുക്കെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാം. നമ്മളെ ആ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയ ഭോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് യാതൊരു കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാതിരിക്കുക, ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ആ തലത്തിലേക്ക് നീങ്ങാന്നുള്ള മെയിനാണ്. അതാണ് വൈദ്യ സാധന ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് അവിടെ വൃന്ദാവനത്തിൽ. അത് ഈസ് ട്രാൻസെൻഡന്റലി മോർ അഡ്വാൻസ്ഡ്, ദിവ്യതലത്തിലെ എത്രയോ ഉയർന്ന തലത്താണ് ഏത് ഈ സ്പോണ്ടേനിയസ് ലവിങ് സർവീസ്. It's a process whereby Radha and Krishna are worshipped. One cannot attain this elevated position while worshipping the Lord in his opulence. Okay? അതായത് ഈ തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഐശ്വര്യഭാവത്തിനെ ആ പ്രോസസ് കൂടെ നമ്മൾ ഉപാസിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്തില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. Those attracted by the conjugal love between Radha and Krishna must follow in the footsteps of the gopis. Only then is it possible to enter into the Lord's service in Goloka Vrindavana and directly associate with Radha. ചുരുക്കത്തില് ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ, ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ വൈകുണ്ഠത്തിന്റെയും ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിന്റെയും ആ കമ്പാരിസൺ വിച്ച് ഈസ് ദ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ്. ഗോലോക അതായത് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ആണ് ഗോലോക വൃന്ദാവൻ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഹൈറാർക്കലി. വൈകുണ്ഠം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് സ്വപ്നം കൂടി കാണാൻ പറ്റാത്ത തലത്തിലുള്ള ഒരു ഇതാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ആ ഒരു ഹയർ നോളജ് നമുക്ക് പകർന്നു തരാണ് ഈ സംവാദത്തിലൂടെ, രാമാനന്ദറായ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സംവാദത്തിലൂടെ. സോ ഹയസ്റ്റ് ഇൻ ദ സ്പിരിച്വൽ ബോഡീസ് ഗോലോക വൃന്ദാവന. ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ രാധാകൃഷ്ണമാരെ സേവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗോപികമാരുടെ മുകളിൽ ഗോപികമാരുടെ പാതയിൽ കൂടെ അവരുടെ പിൻഗാമികളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെവിടെ ഈവൻ ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ചെയ്താൽ കൂടി എവിടെ എത്തും? വൈകുണ്ഠത്തിലെത്തും. അപ്പം അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണത് കൂടെ. ലക്ഷ്മി നാരായണ വേർഷിപ്പ് ലോവർ എന്നല്ല പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വെങ്കടഭട്ടനോട് ചോദിച്ചത്. കാരണം വെങ്കടഭട്ട എന്ന് പറഞ്ഞ ഗോപാൽ ഭട്ട ഗോസ്വാമിയുടെ അച്ഛൻ 4 മാസം ചാതുർമാസത്തിൽ 4 മാസം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എവിടെ? ശ്രീരംഗത്തിൽ. അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം ശ്രീവൈഷ്ണവന്മാരാണ്. ശ്രീവൈഷ്ണവന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലക്ഷ്മി നാരായണ വേർഷിപ്പാണ്. വൈകുണ്ഠത്തിലാണ് അവരുടെ അൾട്ടിമേറ്റ്. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചോദിച്ചത്, അങ്ങയുടെ ലക്ഷ്മി നാരായൺ, അങ്ങയുടെ ലക്ഷ്മി വൃന്ദാവനത്തില് ശ്രീബനില് ഇപ്പോഴും തപസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? രാധാകൃഷ്ണർ രാസലീലയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കൃഷ്ണനും നാരായണനും തമ്മിൽ ഭേദമില്ലെങ്കിൽ, രണ്ടുപേരും ഒരാളാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ലക്ഷ്മിജി കൃഷ്ണന്റെ രാസലീലയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോഴും അവിടെ തപസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ വെങ്കടഭട്ടയ്ക്ക് മറുപടിയില്ല. അപ്പോഴാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് രാധാകൃഷ്ണ വേർഷിപ്പ് ഈസ് ദ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ്. ഈവൻ ലക്ഷ്മിജി ഈസ് ഡിസൈറിംഗ് ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് along with other gopis
to serve Radha and Krishna. അപ്പോൾ അവിടെ ആ മാധുര്യഭാവത്തിലുള്ള ആ ഡീലിങ്സ് വൈകുണ്ഠത്തില് ലക്ഷ്മിജിക്ക് നാരായണനോടൊപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഈ ലീലകള് വൈകുണ്ഠത്തിൽ സാധിക്കുന്നില്ല. രണ്ടുപേരും ഒന്നാണ്. നാരായണൻ വൈകുണ്ഠത്തിലെ നാരായണനും ഗോലോകത്തിലെ കൃഷ്ണനും ഒന്നാണ്. പക്ഷെ ഈ ഭാവം, ഈ രസം വൈകുണ്ഠത്തിലില്ല. അപ്പോൾ ഏതാണ് ഏറ്റവും മുന്തിയത് എന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വെങ്കട് ഭട്ടിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. രണ്ടുപേരും ഒന്നാണെങ്കിൽ ലക്ഷ്മിജിക്ക് അവിടെ ഇപ്പോഴും തപസ്സിരിക്കുന്നു പറയണം. അതായത് രാസിൽ കാണിച്ച ലക്ഷ്മി ഭാവത്തിൽ അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പോകാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ ഗോപികമാരായിട്ട് പോകണം. അപ്പോൾ രാധാകൃഷ്ണ പാസ്റ്റ് ടൈംസിൽ രാസലീലയിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലക്ഷ്മിക്ക് ഗോപിക ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഗോപികമാരുടെ മുകളിലേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ വ്യത്യാസം പറഞ്ഞു തരാണ് ഇവിടെ. അതാണ് എന്നെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, 231. താഹാതേ ദൃഷ്ടാന്ത ലക്ഷ്മി കരീല ഭജന തഥാപി ന പായില വ്രജേന്ദ്ര നന്ദന. ताहाते दृष्टान्ता लक्ष्मी करेला भजना तहापि न पाइला व्रजेन्द्र नंदना. The unspoken example in this connection is the goddess of fortune, who worshipped Lord Krishna in order to attain the pastimes of Vrindavana. ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. But due to her opulent lifestyle, she could not attain the service of Krishna in Vrindavana. Okay, the unspoken, പറയാതെ പോയിട്ടുള്ളൊരു ഉദാഹരണമാണ്. അതായത് ഗോഡസ് ഫോർച്യൂൺ ആരാണ്? ലക്ഷ്മി ദേവി. Who worship Lord Krishna in order to attain. അതായത് ലക്ഷ്മി ദേവി വൃന്ദാവനത്തില് ഉപാസിച്ചു ആരെ? കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? രാസലീല. ബട്ട് ഡ്യൂ ടു ഹർ ഓപ്പൺ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ, ഐശ്വര്യഭാവത്തിലുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ. അപ്പൊ ഐശ്വര്യഭാവത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വാത്സല്യഭാവം, സഖ്യഭാവം, മാധുര്യഭാവം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. വളരെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൊരു രാജകൊട്ടാരത്തില് രാജാവും രാജ്ഞിയും കൂടി വരുന്നു. പിന്നെ രാജാവ് പതാറഹേ എന്ന് പറയില്ലേ? അപ്പൊ അവിടെ കൊട്ടിയിട്ട് അവരെ സ്വീകരിക്കുന്നു. അവിടെ ഈ മാധുര്യഭാവം ഉണ്ടാവുമോ? സഖ്യഭാവം ഉണ്ടാവുമോ? വാത്സല്യഭാവം ഉണ്ടാവുമോ? ഐശ്വര്യമാണ് അവിടെ. അവിടെ ഓപ്പുലൻസാണ് കാണുന്നത്. അതേപോലെ വൈകുണ്ഠത്തിൽ പിന്നെ എല്ലാവരും ദാസ്യന്മാരായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആ ഓപ്പുലൻസിനെ കണ്ടിട്ട് അവരെ സേവിക്കുന്ന ആ ഭാവത്തിൽ സേവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ ആ ലക്ഷ്മിജിക്ക് ഓപ്പുലന്റ് ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണ് ഇവിടെ വൈകുണ്ഠത്തിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ലക്ഷ്മിജിക്ക് ഈ രസങ്ങള്, ഈ മെലോസ്, സ്പിരിച്വൽ മെലോസ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗോലോകത്തിൽ പോകണം. ആ ഗോലോകത്തിൽ ലക്ഷ്മിയായിട്ട് ഐശ്വര്യഭാവത്തിൽ പോകാനും പറ്റില്ല അല്ലേ? അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ബട്ട് ഡ്യൂ ടു ഹെർ ഓപ്പുലന്റ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഷീ കുഡ് നോട്ട് അറ്റൈൻ സർവീസ് ഓഫ് കൃഷ്ണ ഇൻ വൃന്ദാവന. വൃന്ദാവനത്തിലെ കൃഷ്ണന്റെ സേവനം കിട്ടിയില്ല. അത് കാരണം എന്നാണ്. നായം ശ്രീയോങ്കവു നിതാന്ത രഥേ പ്രസാദ സ്വർയോഷിതാം നളിനഗന്ധ രുചാം ഹുതോന്യാം രസോത്സവേസ്യ ഭുജദണ്ഡ ഗൃഹീത കണ്ഠ ലബ്ധാശിഷം യ ഉദഗത് വ്രജസുന സുന്ദരീണാം. സോറി, ശരിക്കുള്ള ട്യൂണിൽ പാടിക്കോളും. When Lord Sri Krishna was dancing with the gopis in the Rasalila, the gopis were embraced around the neck by the Lord's arm. This transcendental favor was never bestowed upon the goddess of fortune or the other consorts in the spiritual world. വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. രാസലീലയില് ഗോപികമാരുടെ തോളത്ത് കയ്യും ഇട്ടിട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ, എല്ലാവരും ഓരോ ഗോപികമാരുടെയും അടുത്ത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്ന കൃഷ്ണൻ എൻ്റെ കൂടെ മാത്രമേ ഉള്ളതാണ് അല്ലേ. കൃഷ്ണൻ he can expand any number of forms. എല്ലാവരും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു.
അപ്പൊ ഈ ട്രാൻസെൻഡന്റൽ ഫേവർ, ഈ ഹ്യൂമർ, ഈ രസം, ഈ മെലോസ് എവിടെ? ലക്ഷ്മിജിക്ക് ലഭ്യമല്ല. എവിടെ? വൈകുണ്ഠത്തിൽ. This transcendental favor was never bestowed upon the goddess of fortune or other consorts in the spiritual world. ചുരുക്കത്തിൽ പറയുന്ന ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ആ മെലോസ്, അതിൽ കിട്ടുന്ന ആ സ്പിരിച്വൽ ബ്ലിസ് വൈകുണ്ഠത്തിൽ കിട്ടുന്ന സ്പിരിച്വൽ ബ്ലിസ്സിനെക്കാളും എത്രയോ മുകളിലാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. So nor was such a thing ever imagined by the most beautiful girls in the heavenly planets. അപ്പോൾ അത് പോട്ടെ, ലക്ഷ്മിജിയുടെ കാര്യം നമ്മുടെ സ്വർഗലോകത്തിലുള്ള ഹെവൻലി ഗേൾസിന് സ്വപ്നം കൂടി കാണാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനത്തത്. എവർ ഇമാജിൻ ബൈ ദ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇത് പ്രകാരം നമ്മൾ സാധാരണ കേൾക്കുന്നത് സ്വർഗലോകത്തിലുള്ള അപ്സരസ്മാരെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. വളരെ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് അവർ. സാധാരണ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരെയാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുക. പക്ഷേ അവരൊന്നും ഇവരുടെ മുമ്പിൽ, ലക്ഷ്മിജിയുടെ മുമ്പിൽ ഒന്നുമല്ല ബ്യൂട്ടിയില്, അല്ലേ? ആ ലക്ഷ്മിജി രാധാറാണിന്റെ മുമ്പിൽ ഒന്നുമല്ല എന്നാ പറയുന്നത് ബ്യൂട്ടിയില്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ മിസ് യൂണിവേഴ്സ്, മിസ് വേൾഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് അഡ്വർടൈസ്മെന്റുകൾ. അത് എത്ര ദിവസം നിൽക്കും ആ മിസ് യൂണിവേഴ്സും മിസ് വേൾഡ് ഒക്കെ? മാക്സിമം ഒരു കൊല്ലം, അടുത്ത കൊല്ലം വേറെ വല്ലവരും കൊണ്ടുപോകും, അല്ലേ? പക്ഷെ ഇത് അങ്ങനെയല്ല. സ്വർഗത്തിലെ അപ്സരസ്മാര് എപ്പോഴും എവർഗ്രീൻ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അവരങ്ങനെ നമ്മളെ പോലെ തൊലി ചൊടിഞ്ഞു വൃദ്ധാവസ്ഥയിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അവരുടെ ബ്യൂട്ടിയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്സരസ്, രംഭ, തിലോത്തമ, ഉർവശി എവിടുന്നാണ് ഉണ്ടായത്? ഭഗവാന്റെ തൊടയിൽ നിന്നാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്. അത്രയും സൗന്ദര്യമുള്ള അപ്സരസ്മാര്. അതേപോലെ പുരുഷന്മാരിലെ ഗന്ധർവന്മാര്, കിന്നരന്മാര്, ചാരന്മാരും ഒക്കെ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവരെ നമ്മൾ അതായത് ലക്ഷ്മിജിയുടെ, അതായത് വൈകുണ്ഠത്തിൽ ലക്ഷ്മി ഒന്നല്ല, ഒരുപാട് ലക്ഷ്മിജി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ രാധാറാണിയെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലക്ഷ്മിമാർക്ക് അവരുടെ സൗന്ദര്യം ഒന്നുമില്ല. സോ അതാണ് ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. So bestowed upon goddess of fortune or the other consorts in the spiritual world, nor was such a thing ever imagined by the most beautiful girls in the heavenly planets. Girls whose bodily luster and aroma resemble the beauty and the fragrance of lotus flowers. And what to speak of worldly women who may be very, very beautiful according to the material estimation. ഭൗതിക തലത്തിലെ കാൽക്കുലേഷൻ, മെറ്റീരിയൽ കാൽക്കുലേഷനിൽ so and so lady so beautiful. പക്ഷെ അവരെ പരേഡിൽ നിർത്തുകയാണ് സ്വർഗവാസികളായിട്ടുള്ള അപ്സരസ്മാരെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല അവരുടെ ബ്യൂട്ടി. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാവരെയും അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വേൾഡ്ലി വിമൻ, മിസ് യൂണിവേഴ്സ്, മിസ് വേൾഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇവരുടെ കൂടെ നിർത്തുക. ആരുടെ കൂടെ നിർത്തുക? അപ്സരസ്മാരുടെ. ഇവരെ രണ്ടുപേരും ലക്ഷ്മിമാരുടെ കൂടെ നിർത്തുക. ഓക്കെ, അവരുടെ കൂടെ രാധാറാണിയെ നിർത്തുക. Then we can compare with the most beautiful. അങ്ങനെ comparison. So this is a quotation from Srimad Bhagavatam. ഇതും ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നിന്നാണ്. ഏതസുനി പ്രഭു താൻരേ കൈലാലിംഗന ദ്വിജനെ ഗലാഗലി കരേണ ക്രന്ദന. प्रभु तन्रे कैला आलिंगन दुहि जने गलागाली करेणा क्रंदना. After hearing this, Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu embraced Ramananda Rai, and both of them embracing shoulder to shoulder began to cry. ഇത്രയും വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ആരാണ്? രാമാനന്ദ റായ്. എവിടുന്ന് തുടങ്ങി കോൺവെർസേഷൻ? എവിടുന്ന് തുടങ്ങി? ഓർമ്മയുണ്ടോ? കർമ്മയോഗം തൊട്ട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയല്ലേ പ്രഭു? അല്ല, എന്തായിരുന്നു ചോദ്യം? സ്പെസിഫിക് ചോദ്യത്തില് എന്തായിരുന്നു ആദ്യം പറഞ്ഞ പോയിന്റ്? എന്തായിരുന്നു? എന്താണ് പെർഫെക്ഷൻ? എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പെർഫെക്ഷൻ സ്റ്റേജിൽ എത്തുക? എന്താണ് പെർഫെക്ഷൻ? അപ്പൊ എന്താണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്?
കർമ്മ അനുസരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ലേ പറഞ്ഞത് പ്രഭു? വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം തുടങ്ങിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ എത്തിച്ചു. വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാരുടെ ആ ലവിങ് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ എത്തിച്ചു. അത്രയും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെവലിൽ കുറഞ്ഞ് എത്തിച്ചു. വാട്ട് ഈസ് പെർഫെക്ഷൻ? ദിസ് ഇസ് ദ പെർഫെക്ഷൻ സ്റ്റേജ്. പിന്നെ അത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടുപേരും തോളോട് തോട് ആലിംഗനം ചെയ്ത് wept. They began to cry. എന്താണ് സന്തോഷ ആശ്രുവാണത്. They began to cry. ये मता प्रेमावेशे रात्रि गोणायला प्रातःकाले निज कार्य धुन्हे गेला. माता प्रेमावसे रात्री गोनेला प्रातःकाले निज कार्य धुन्हे गेला. അപ്പൊ ആവേശത്തില് ഈ രാത്രി മുഴുവൻ കഴിച്ചു കൂട്ടിയവരല്ലേ. The entire night was passed in this way in ecstatic love of Godhead. In the morning they both started to tend to their respective duties. അപ്പൊ രാത്രി മുഴുവനെ ഇങ്ങനെയുള്ള സംവാദത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് അവര് ആനന്ദാശ്രു പൊഴിഞ്ഞ് രാവിലെ അവരവരുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത്. വിദായ സമയേ പ്രഭുരാചരണേ ധൈര്യ രാമാനന്ദരായ കഹേ വിനാധികാരിയ. വിദായ സമയേ പ്രഭുരാചരണേ ധൈര്യ രാമാനന്ദരായ കഹേ വിനാധികാരിയ. Before departing from Sri Chaitanya Mahaprabhu, Ramanandarai fell to the ground and caught hold of the Lord's lotus feet. He then spoke submissively as follows. അപ്പൊ പിരിയുന്നതിന് മുമ്പേ രണ്ടുപേരും വിട്ടുപോകുന്നതിന് മുമ്പേ രാമാനന്ദരായി കാലിൽ വീണിട്ട് ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ പാദാരവിന്ദത്തിനെ അമർത്തി പിടിച്ചു. എന്നിട്ട് താരെ പറയാൻ following spoke submissively as follows. मोरे कृपा करी ते तुम्हारा इहानागमना दीना दासे राही सोधा मोरा दुष्टमना. मोरे कृपा करते तुम्हारा ही अनागमना दीना दशहरा ही सोदा मोरा दुष्ट मना. Sri Ramanandarai said, you have come here just to show me your causeless mercy. Okay? എന്തിനാണ് അങ്ങ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്? അങ്ങയുടെ കൃപ കടാക്ഷം എനിക്ക് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. Therefore, stay here for at least 10 days and purify my polluted mind. അതുകൊണ്ട് 10 ദിവസമെങ്കിലും എൻ്റെ കൂടെ നിന്നിട്ട് എൻ്റെ മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാനാണ് അവിടുന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത്. തോമാവിന അന്യനാഹി ജീവ ഉദ്ധാരിതേ തോമാവിന അന്യനാഹി കൃഷ്ണ പ്രേമാദീതേ. ജീവ ഉദ്ധാരിതേ തോമാവിന അന്യനാഹി കൃഷ്ണ പ്രേമാദീതേ. അങ്ങല്ലാതെ എന്നെ ഉദ്ധരിക്കാൻ ആരുമില്ല, അങ്ങല്ലാതെ കൃഷ്ണ പ്രേമം തരാൻ എനിക്ക് ആരുമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബട്ട് ഫോർ യു ദർ ഇസ് നോ വൺ ഹു ക്യാൻ ഡെലിവർ ഓൾ ദ ലിവിംഗ് എൻറ്റിറ്റീസ്. ഫോർ യു അലോൺ ക്യാൻ ഡെലിവർ ലവ് ഓഫ് കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആണ് കൃഷ്ണപ്രേമം തരാനുള്ള ആ ശക്തിയുള്ളൂ. ബാക്കി ആർക്കും കൃഷ്ണപ്രേമം തന്നിട്ടില്ല അല്ലേ. കൃഷ്ണപ്രേമം സുലഭമായിട്ട് കൊടുത്തത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മാത്രമാണ്. ഫ്രീ ആയിട്ട് ദേശകാല പാത്ര ഒന്നും നോക്കാതെ, യോഗ്യത അയോഗ്യത ഒന്നും നോക്കാതെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൃഷ്ണപ്രേമം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ വന്നു ഇവിടെ സ്വന്തം, അദ്ദേഹം കൊടുത്തു ഇല്ല, കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചു. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാം ഏകം ശരണം വ്രജ അല്ലേ, ആ കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചു. ഇവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻസും വെച്ചില്ല, ഒരു യോഗ്യത നോക്കിയില്ല, അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു. പക്ഷെ ഇത് വാങ്ങാനുള്ള ആ പാത്രം നമ്മളുടെ ശരിയല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല. ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഫ്രീ. ആ പാത്രത്തിൽ മുഴുവൻ എന്താണ്? ദ്വാരങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണപ്രേമം അതിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പാത്രമായിരുന്നില്ല നമ്മളുടെ റിസീവിങ് എൻഡിൽ. ആ ഒറ്റ പ്രശ്നമുള്ളൂ. ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ രൂപത്തിലും മൂഡിലും വന്നിട്ട് നമുക്കെല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നു, യോഗ്യത നോക്കാതെ. പക്ഷെ അതിനെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള പാത്രം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം. കുറെ ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ അത്ര ആ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. പ്രഭു കഹേ ഐലാന സുനി തൊമാര ഗുണ കൃഷ്ണ കഥ സുനി ശുദ്ധ കരേത മന. प्रभु कहे सुनी तुम्हारा गुना कृष्ण कथा सुनी सुधा करे ते माना.
ആ പാത്രത്തിലെ നമ്മളുടെ റിസപ്ഷൻ എന്തിനാണ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത്? ആ പ്രേമം. ആ പാത്രത്തിലെ ദ്വാരങ്ങൾ എന്താണ്? അനർത്ഥങ്ങളാണ്. കാമക്രോധ ലോഭ മോഹ മത മാത്സര്യം. അതിനെ വിടാൻ നമുക്ക് താല്പര്യമില്ല. അത് വിടാനുള്ള താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓട്ടകളൊക്കെ, അതിൻ്റെ ദ്വാരങ്ങളെല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫില്ലാവും. അതിൽ കൃഷ്ണപ്രേമം നമുക്ക് നിറച്ച്, അതായത് അമൃത് കൊണ്ടുപോലെ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യാം, ഭഗവാനെ സേവിക്കാനും ചെയ്യാൻ പറ്റും. So the Lord replied, having heard about your good qualities, I have come to hear about Krishna from you and thus purify my mind. അപ്പോൾ അങ്ങയുടെ ഈ നല്ല ക്വാളിറ്റീസ്, ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എല്ലാം കേട്ടു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത്. ആരാ പറയുന്നത്? ഭഗവാനാ പറയുന്നത്. രാമാനന്തരായിയെ കാണാൻ വന്നതാണ് അദ്ദേഹം. ആരുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പ്രകാരം? ആരാണ് പറഞ്ഞു വെച്ചത്? സർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യ. തീർച്ചയായിട്ടും സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ പോകണം. ഗോദാവരി നദീതീരത്താണ് അവരുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിനെ കാണണം. വളരെ ഉയർന്ന നിലവാരം പുലർത്തുന്ന ഒരു ഭക്തനാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന് തീർച്ചയായിട്ടും കാണണം. അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഹാവിങ് ഹേർഡ് അബൌട്ട് യുവർ ഗുഡ് ക്വാളിറ്റീസ്. ആ നല്ല നല്ല ആട്രിബ്യൂട്ട്സും ക്വാളിറ്റീസും ഗുണങ്ങളെല്ലാം കേട്ട ശേഷം ഞാൻ അങ്ങയെ ഇവിടെ കാണാൻ വന്നു. ഐ ഹവ് കം ടു ഹിയർ അബൌട്ട് കൃഷ്ണ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ പറ്റിയിട്ട് കേൾക്കാനാണ് വന്നത്. ഫ്രം യു ആൻഡ് ദസ് പ്യൂരിഫൈ മൈ മൈൻഡ്. അങ്ങനെ എന്റെ മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ആരാണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ രാമാനന്ദറായോടാണ് പറയുന്നത്. സംഭവിച്ചത് എന്താണ്? ഇതാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കില്ല. തന്റെ ക്രെഡിറ്റ് മുഴുവനെ തന്റെ ഭക്തന്മാർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോ ചുരുക്കത്തില് രാമാനന്ദറായയുടെ ആ സമ്പർക്കം കാരണം ഭഗവാൻ ഇവിടെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ക്രെഡിറ്റ് എല്ലാം തന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് കൊടുക്കും. അർജുനോട് പറയുന്നത് കൗന്ദേഹ പ്രതിജാനിഹി നമ്മെ ഭക്തിയ പ്രണശ്യതി. ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ ഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും നശിക്കില്ല എന്ന്. ക്രെഡിറ്റ് ആർക്കാ കൊടുക്കുന്നത്? അർജുനന്. സ്വയം ഡിക്ലെയർ ചെയ്തില്ല, അർജുനൻ പറയട്ടെ. അങ്ങനെ എല്ലാ ക്രെഡിറ്റും തന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഭഗവാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 239 അടുത്ത ക്ലാസ്. നമ്മൾ എന്ന് തുടങ്ങിയത് 226 227 അല്ലേ? ഓക്കെ, ഗുഡ്. ഹരി ബോൾ. അപ്പൊ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോട്ടെ. 239. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। चलो प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। ताई गो प्रेमानंदे हरि बोल।